السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأظنكم جميعا علمتم موضوع هذه الكلمة: صلاح آخر هذه الأمة بصلاح أولها. وهذا العنوان مقتبس ومأخوذ مما رواه الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد بسنده إلى أشهب بن عبد العزيز عن مالك بن أنس رحم الله الجميع. قال: كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم حتى يقول لنا: اعلموا أنه لن يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. قلت: والقائل أشهب بن عبد العزيز لمالك، ماذا يريد؟ قال: يريد بادئ الدين أو التقوى. والمعنى أن هذا الأثر يتضمن حث المسلمين إلى أن يتمسكوا بالسمت الأول، وهو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. وهذه النصيحة العظيمة الجليلة لها شواهدها من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وسوف أذكر لكم معاشر الحاضرين ومن يستمع إلينا خارج هذا المسجد بعض الآيات والأحاديث ووصايا الأئمة من السلف الصالح. فأقول مستعينا بالله سائلا إياه لي ولكم السداد في الأقوال والأعمال. معاشر السامعين، إن الآيات
التي هي شواهد لهذه النصيحة الجميلة التي كان ينصح بها عالم علم من التابعين طلابه كثيرة جدا، ولا أستطيع أن أذكرها جميعا، فأكتفي بثلاث آيات أذكرها متتابعة، ثم ألخص ما تفيده هذه الآيات. الآية الأولى قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الآية الثانية قوله تعالى: لقد كان لكم أسوة حسنة في رسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الآية الثالثة قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لقد اتفقت هذه الآيات الثلاث مجتمعة على شيئين: الأول دعوة الله سبحانه وتعالى أهل الإسلام إلى أن يتمسكوا بشرع محمد صلى الله عليه وسلم وأن يقتدوا به في فعل الأوامر واجتناب النواهي مع تصديق أخباره. الثاني يدرك كل مسلم ومسلمة ألهمه الله رشده ورزقه الفهم الجيد أن الله تعالى قد سد كل طريق يزعم الناس أنها توصل إليه سوى طريق واحدة، وتلكم الطريق هي طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ما عداها من الطرق هي طرق ضلال. عافانا الله وإياكم في الدين والدنيا والآخرة. وليترجم مترجمنا، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, dan hasil akhir yang terbaik hanyalah bagi orang-orang muslimin wa muslimah. Aku bersaksi bahwa melainkan Allah,
ورزقه الفهم tiada sekutu baginya الجيد. Dia Allah yang mengurusi segala kepentingan orang-orang saleh. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Beliau sebagai orang termulia dari anak cucu Adam. Salawat Allah serta salam kepada beliau, keluarganya, dan segenap sahabat dan yang mengikuti beliau. Amma ba'd. Sebagaimana tidak samar lagi bagi kalian semua, seperti yang kalian ketahui, tema dalam muhadarah kali ini dengan judul bahwa kesolehan akhir umat ini, kebaikan akhir umat ini, jika mereka mengikuti kesolehan generasi pertamanya. Judul tema ini terambil dari riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Abu Umar Ibnu Abdul Barr rahimahullah dalam kitabnya Tamhid. Dengan sanadnya beliau bawakan kepada Imam Ashhab bin Abdul Aziz dari Imam Malik Ibnu Anas rahimahullah. Beliau berkata, Wahab Ibnu Kaisan, beliau jika duduk bersama kami sebelum beliau bangkit meninggalkan majelis, pastilah selalu beliau ingatkan kepada kami, ketahuilah bahwa generasi belakangan umat ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan sesuatu yang menjadikan baik generasi pertamanya. Aku bertanya, yaitu Imam Ashhab bertanya kepada Imam Malik, apa yang diinginkan oleh beliau, yaitu Imam Wahab bin Kaisan. Maka Imam Malik menjawab, yang diinginkannya adalah perkara pertama agama ini, atau takwa. Makna dari riwayat ini, asal riwayat ini mengandung anjuran kepada segenap kaum muslimin agar mereka berpegang teguh dengan ajaran generasi pertama umat ini, yaitu agar mereka kembali berpegang dengan tuntunan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajaran para khulafaur rasyidin al-mahdiyyin setelah beliau. Nasihat yang mulia ini dikuatkan maknanya di dalam sekian ayat-ayat Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akan aku sebutkan kepada kalian semua, ma'syarul hadirin, dan siapapun yang ikut mendengar dan mengikuti kajian ini yang berada di luar masjid, beberapa ayat Quran dan hadis Rasul. Demikian pula wasiat-wasiat para imam salafus saleh rahimahumullah. Maka aku menyampaikan beberapa ayat dan hadis ini dengan memohon pertolongan dari Allah. Dan aku berdoa kepadanya untuk kita semua agar diberi istiqamah dan kebenaran dalam perkataan dan perbuatan. Hadirin sekalian, sesungguhnya ayat-ayat Quran yang menjadi penguat asar di atas nasihat yang begitu indah yang sering dinasehatkan oleh seorang alim besar dari ulama tabi'in yang selalu menasehatkan kepada para muridnya ayat-ayat Quran yang menguatkan itu sangatlah banyak sekali, sehingga tentunya aku tidak akan bisa menyebutkan kesemuanya, tetapi aku cukupkan menyebutkan 3 ayat
di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kemudian akan aku ringkas kandungan ayat-ayat tersebut. Ayat yang pertama adalah firman Allah, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah pun pasti mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Adapun ayat kedua adalah firman Allah, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suri toladan terbaik bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir dan banyak berzikir kepadanya. Adapun ayat yang ketiga adalah firman Allah, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan apapun yang Rasul berikan kepada kalian, maka ambillah, lakukanlah. Dan apapun yang beliau larang, maka hendaklah kalian tinggalkan. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu maha dahsyat hukumannya. Ketiga ayat ini menjelaskan kepada kita secara keseluruhannya kepada dua perkara penting. Yang pertama, ajakan Allah kepada kaum muslimin agar mereka berpegang teguh dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mereka semua bersuri toladan kepada beliau dengan menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya, serta meyakini kebenaran seluruh berita yang beliau sampaikan. Adapun perkara yang kedua, bahwa setiap muslim dan muslimah yang Allah berikan ilham kepadanya pemahaman yang baik, keyakinan yang benar, akan dia mengerti dari ayat-ayat di atas. Dia akan pahami bahwa Allah telah menutup setiap jalan yang mana mereka mengira akan menyampaikan mereka kepada Allah. Setiap cara, setiap jalan yang mereka anggap akan menyampaikan mereka kepada Allah, telah Allah tutup semuanya. Hanya satu jalan, kecuali satu jalan ini saja yang akan menyampaikan mereka kepada Allah, dan itu adalah jalan dan cara yang diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang selainnya adalah jalan-jalan kesesatan. Semoga Allah melindungi kita semua dan menyelamatkan kita dari yang semacam itu di dunia maupun akhirat. أيها السامعون من المسلمين والمسلمات، حينما ننظر في شواهد هذه النصيحة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أنها متواترة تواترا معنويا يوجب العلم والعمل. فلا بد إذن من الاحتياط
وقد اخترت حديثا واحدا ثم أتبع بعده حديثين في معناه. الحديث الأول حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه، وهو مخرج في المسند وصحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له وينذرهم شر ما يعلمه له. عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون. الحديث وله قصة. ومن الأحاديث المتواترة في معنى هذا الحديث الصحيح: أولا قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الحديث الثاني في معنى حديث عبد الله بن عمرو قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومن تأمل هذه الأحاديث الثلاثة وجدها تتضمن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بهديه والتمسك بسيرة السلف الصالح بعده، وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره. وأساس أولئكم السلف الصالح هم الصحابة رضي الله عنهم عامة، والخلفاء الأربعة خاصة. ثم من بعد الصحابة رضي الله عنهم أئمة العلم والإيمان والدين من أهل القرون المفضلة الثلاثة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، ومنها حديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهي تفيد أمرا آخر، وهو أن من سار
على هذا الهدى وسلك هذا السبيل فإنه ناج في الدنيا والآخرة. ومن سلك غير ذلك من السبل المختلفة التي أحدثها المحدثون من دعاة الضلال والبدعة فإنه هالك ومهلك من تابعه على نهجه وسار سيرته. فاللهم مسكنا بهدي رسولك صلى الله عليه وسلم، ومسكنا بسيرة السلف الصالح في الأقوال والأعمال والعقائد. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وترجم يا شيخ أسامة. Wahai hadirin sekalian dari kalangan muslimin dan muslimat, kalau kita amati beberapa ayat-ayat yang telah kita sebutkan sebelumnya, bahwa di dalam sunnah Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam ada hadis-hadis yang juga menguatkan isi daripada nasihat yang disampaikan di dalam asar yang telah kita sebutkan tadi. Hadis-hadis itu sangatlah banyak, bahkan itu adalah hadis yang mutawatir secara makna, yang berarti riwayat-riwayat itu mendatangkan ilmu dan amalan. Maka kita harus memilih beberapa dari hadis itu karena sangat banyak. Maka aku pilih salah satu dari hadis-hadis yang sangat banyak tersebut. Kemudian akan aku sampaikan pula dua hadis yang sama maknanya. Adapun hadis yang pertama adalah hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma di Musnad Imam Ahmad dan di Sahih Muslim, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ya'lamuhu lahum, ala khairi ma ya'lamuhu lahum." Sesungguhnya setiap nabi yang diutus sebelumku menjadi kewajiban dan tugas nabi itu untuk menunjukkan umatnya kepada setiap kebaikan yang nabi itu tahu itu baik bagi umatnya. Wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Dan nabi itu pula punya kewajiban untuk mengingatkan umatnya dari setiap kejelekan yang beliau tahu itu jelek bagi umatnya. Wa inna ummatakum hadhihi ju'ilat afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala wa umurun tunkirunaha. Dan umat kalian ini telah dijadikan keselamatannya ada di generasi pertamanya, adapun generasi belakangannya akan tertimpa cobaan yang berat dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Hadis tentunya masih panjang, dan hadis ini pun ada kisahnya. Di antara hadis-hadis lain yang juga mutawatir yang sesuai dengan makna hadis di atas adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Wajib bagi kalian semua untuk berpegang teguh dengan ajaranku dan ajaran para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang mereka terbimbing di atas hidayah. Hadis juga ada kesempurnaannya.
Adapun hadis yang kedua adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umat ini adalah generasiku, kemudian generasi yang berikutnya, kemudian generasi yang berikutnya. Setiap orang yang mengamati hadis-hadis ini, 3 hadis yang telah kita sebutkan, dia akan dapati bahwa hadis-hadis ini mengandung perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk mereka semua berpegang teguh dengan ajarannya, berpegang teguh pula dengan ajaran salafus saleh yang mereka ada setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salafus saleh mereka adalah setiap yang datang setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beragama, mereka ikuti tuntunan Rasulnya, mereka ikuti riwayat dan mereka pegangi yang mereka dapati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terdepan dari para salafus saleh ini adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka secara umum, segenap para sahabat adalah orang-orang terbaik dari salafus saleh. Secara khusus adalah para khulafaul rasyidin, 4 khulafaur rasyidin. Kemudian setelah para sahabat adalah para imam ilmu, para imam-imam yang mereka adalah para ulama, panutan kita dalam ilmu dan iman serta agama ini, yang hidup di 3 masa pertama, 3 masa yang sangat memiliki keutamaan besar, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji mereka di dalam hadis tadi, khairun nasi qarni, tsumma alladhina yalunahum, tsumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang datang setelahnya, kemudian yang datang setelahnya. Selain daripada itu, hadis-hadis ini pula memberikan yang mereka dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang benar-benar mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mentaati dan mengikuti ajaran Rasulullah dan para sahabatnya serta para imam dan para ulama salaf, pastilah dia akan selamat di kehidupan dunianya serta di akhirat kelak. Serta berarti pula hadis-hadis ini ancaman kepada siapa yang mengikuti jalan selain itu, jalan yang baru yang direkayasa dan diada-adakan oleh orang-orang belakangan setelah mereka. Cara dalam beragama, metode di dalam beragama yang direkayasa, dibuat oleh para dai kesesatan dan penyeru-penyeru kepada bid'ah, yang melakukan dan mengikuti jalan tersebut pastilah dia binasa, dan pasti pula dia akan membinasakan setiap orang yang mengikuti ajarannya. Maka ya Allah, kami berdoa kepadamu, selamatkan kami, bimbinglah kami untuk mengikuti ajaran Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Bimbinglah kami selalu untuk mengikuti petunjuk para ulama salafus saleh. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang maha hidup dan maha kekal, ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai Zat yang memiliki kemuliaan dan keagungan. معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات، وها هنا سؤال يجب الإصغاء إليه والتفطن جيدا
إلى جوابه. ما الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. والجواب خير ما يعلم وخير ما يدعى إليه ويؤمر به التوحيد، عبادة الله وحده، ثم من بعد سائر الطاعات من فرائض ونوافل. وشر ما يعلم وشر ما ينهى عنه الشرك في عبادة الله، فإنه أعظم ذنب عصي الله به. ثم بعد سائر المعاصي التي تنقص الإيمان، ومنها البدع والمحدثات التي أحدثها من أحدثها في أهل الإسلام حتى صارت دينا يتقرب به إلى الله، وبلي من بلي بها من أهل الإسلام إلا من رحم الله وعصمه. وتفضل بالترجمة. Hadirin sekalian dari kalangan muslimin dan muslimat, ada suatu pertanyaan yang hendaknya wajib kita dengarkan baik-baik, yang hendaknya pula kita memahaminya dengan baik pula. Hendaknya kita tak ketahui jawabannya secara benar, yaitu apa yang dikehendaki dan diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya tadi, illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Bahwa setiap nabi yang diutus oleh Allah, mereka berkewajiban untuk menunjukkan umatnya kepada setiap kebaikan yang diketahui itu baik bagi mereka. Mereka berkewajiban pula untuk mengingatkan umatnya dari setiap kejelekan yang diketahui itu jelek bagi umatnya. Kalau itu pertanyaannya, maka jawabnya adalah yang terbaik yang diketahui untuk umatnya, yang terbaik yang didakwakan kepada mereka, diperintahkan kepada mereka adalah tauhid, yaitu peribadatan kepada Allah semata. Kemudian setelah itu barulah seluruh amal ketaatan dan amalan saleh, dari yang wajib maupun yang sunnah-sunnah. Dan perkara yang terjelek yang diketahui berbahaya bagi umatnya, perkara yang paling dilarang dari mereka adalah kemusyrikan dalam peribadatan kepada Allah. Karena syirik adalah dosa terbesar, kedurhakaan seorang hamba kepada Allah.
dan setelah itu segenap kemaksiatan dan dosa, yang semua itu mengurangi iman seseorang, yang termasuk di dalamnya adalah kebid'ahan dalam agama, perkara yang baru dan diada-adakan oleh siapapun yang merekayasa itu. Lalu ajaran-ajaran yang baru ini disebarluaskan di tengah kaum muslimin, hingga pada akhirnya ajaran yang bid'ah, ajaran yang baru dan diada-adakan ini berubah menjadi agama yang orang pun meyakini mendekatkan dirinya kepada Allah dengannya. Sekian banyak kaum muslimin terperdaya dan tertipu olehnya, kecuali yang dirahmati dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. أيها المسلمون، بقيت الوصايا من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من أئمة العلم والدين التي تدل على وجوب التمسك بسنة محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح بعده. وهذه الوصايا كثيرة جدا، أقتصر منها على 4 حتى لا يطول الحديث، وذلكم لضيق الوقت لدي. الوصية الأولى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم وأهل الرأي أعداء السنن، أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وفي معناها، وهي الوصية الثانية، عن علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه. الوصية الثالثة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم عن أصحاب محمد وأكابرهم، يعني أكابر أهل العلم الراسخين فيه. فإذا أتاهم العلم عن أصاغرهم هلكوا. الوصية الرابعة عن محمد بن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم.
فاتفقت هذه الوصايا الأربع على شيئين: الأول ذم الرأي، وهو القياس الفاسد الذي ترد به النصوص، فإنه أكبر سبيل إلى حرف الناس عن السنة ودين الله الحق. الثاني الحض على العلم، والمراد به العلم الشرعي، وهو فقه الكتاب الكريم وفقه السنة، وعلى وفق فهم السلف الصالح، وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، وأساسهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم من تبعهم من أهل الفقه في الدين والإمامة والسابقة في الفقه. وأن هذا العلم يجب أن يؤخذ عن أهله الراسخين فيه الذين عرفهم أهل السنة بالفقه في دين الله وصلاح العقيدة والمنهج في الدعوة إلى الله عز وجل. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وترجم وبها الختام إن شاء الله. Hadirin sekalian kaum muslimin, tersisa bagi kita adalah wasiat dari para sahabat Rasulullah, para imam tabi'in, dan para imam yang ada setelah mereka dari para ulama dan imam ilmu dan agama ini, yang mana riwayat mereka pun menjelaskan kepada kita tentang wajibnya berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajaran para ulama salafus saleh setelah beliau. Wasiat dari mereka sangatlah banyak sekali, dan akan aku cukupkan 4 riwayat agar muhadharah ini tidak terlalu panjang karena keterbatasan waktu yang ada padaku. Adapun wasiat yang pertama adalah yang diriwayatkan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, yang beliau sampaikan, "Iyyakum wa ahlar ra'i ada as-sunan a'yathum ahadithur rasul sallallahu alaihi wasallam an yahfazuha ahadithur rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yahfazuha faqalu birra'i fadallu wa adallu." Berhati-hatilah kalian semua, jauhi oleh kalian orang-orang yang bertumpu dan yang beragama berdasarkan logikanya. Mereka itu musuh-musuh sunnah, di mana hadis-hadis Rasulullah melemahkan mereka. Artinya mereka tidak mampu untuk menghafalnya, untuk mempelajarinya. Maka mereka pun berbicara berdasarkan akal dan logikanya. Sesatlah mereka dan menyesatkan banyak orang. Serupa dengan makna riwayat Umar ini yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib
radhiyallahu taala anhu, beliau sebutkan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, la kana batinul khuffi aula bil mas'i min a'la." Kalau seandainya saja agama ini berdasarkan logika manusia, maka pastilah bagian bawah dari khuf ketika wudu lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Adapun wasiat yang ketiga adalah riwayat dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau sebutkan, "La yazalun nasu salihin mutamasikin ma atahumul ilmu an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akabirihim. Fa idza atahumul ilmu an asaghirihim halaku." Umat ini tetaplah menjadi baik, tetap saleh dan berpegang teguh dalam kebenaran selama ilmu itu datang kepada mereka dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum. Selama ilmu itu datang dari ulama-ulama besar mereka, yaitu para ulama yang mereka mumpuni dalam ilmu syariat. Namun jika ilmu itu datang kepada mereka dari orang-orang kecil mereka, yang dimaksud adalah orang-orang yang ada dalam kebid'ahan, yang menyimpang dari ajaran Rasulullah dan para ulama salafus saleh. Jika ilmu datang dari mereka yang mengajarkan, maka binasalah umat ini. Wasiat yang keempat dari Muhammad ibnu Sirin rahimahullah, beliau sebutkan, "Inna hadal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sungguh ilmu ini adalah agama, maka berhati-hatilah kalian, waspadalah dan pastikan dari siapa kalian ambil agama kalian. Keempat wasiat di atas menjelaskan kepada kita semuanya terhadap dua perkara. Yang pertama, celaan terhadap akal logika manusia, yaitu qiyas yang rusak, qiyas yang digunakan untuk menolak dan mendustakan nas, dalil dari Al-Quran atau dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang semacam ini merupakan jalan yang terbesar untuk menyelewengkan umat dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelewengkan mereka dari agama yang benar. Perkara yang kedua, wasiat-wasiat di atas menyeru dan mengajarkan kepada kita semua untuk perhatian dan peduli kepada ilmu, mementingkan ilmu syar'i, yaitu memahami Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang semua itu sesuai dengan pemahaman para ulama salafus saleh rahimahumullah. Mereka para ulama salaf adalah setiap ulama, setiap imam yang datang setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti ajaran beliau. Dan yang terdepan dari mereka yang termulia adalah para sahabat Rasulullah radhiyallahu taala anhum. Kemudian para imam yang mengikuti setelah mereka, para ulama yang mengerti fikih dan pemahaman tentang agama ini, mereka yang diketahui keimamahannya dan diketahui pula betapa mereka terlebih dahulu mendahului umat ini dalam keutamaan. Inilah yang disampaikan oleh Imam Muhammad ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala. Ilmu ini, ilmu agama kita ini wajib untuk kita ambil dari orang yang memang pantas untuk diambil ilmu darinya. Mereka adalah orang yang mumpuni di dalam ilmu syariat. Mereka yang dikenal oleh ahlu sunnah dengan fikih dan ilmunya dalam agama Allah. Mereka yang dikenal dan diketahui akidahnya lurus,
akidahnya benar, dikenal dan diketahui, manhajnya di dalam dakwah pun manhaj yang lurus dan manhaj yang benar. Muhammad ibnu Sirin rahimahullah telah mengingatkan kepada kita dalam asar yang di atas, inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sungguh ilmu ini adalah agama, maka perhatikan oleh kalian dari siapa kalian mengambil agama kalian. معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات، أعتذر إليكم إذ لم أوفِ المقام حقه، وذلكم لضيق الوقت لدينا، ولولا ذلك لأطلنا الحديث، لأني ورفاقي مسرورون جدا بما لقيناه منكم من الحضور وحسن الإصغاء والاستماع، وأسأل الله أن يحيينا وإياكم حياة طيبة في الدنيا والآخرة، ونحن عازمون إن شاء الله إن عشنا إلى قابل عدنا على العودة إليكم والحديث معكم تواصيا بالحق وتواصيا بالسنة، وفقنا الله وإياكم لما فيه رضاه، وجعلنا جميعا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin sekalian dari kalangan muslimin dan muslimat, sesungguhnya aku memohon udzur, memohon maaf kepada kalian semua karena tema yang kita sampaikan tidak bisa secara sempurna kita bicarakan dalam waktu ini. Hal itu tidak lain kecuali karena keterbatasan waktu yang ada pada kami. Kalau saja bukan karena waktu yang sangat terbatas, sungguh aku pun ingin memperpanjang pembicaraan dan muhadharah ini, karena aku dan yang bersamaku sungguh sangat bahagia sekali. Kami sangat senang sekali bisa berjumpa dan bertemu dengan kalian semua. Kami sangat bangga dan senang melihat kedatangan antum semua. Kalian mendengar dan mengikuti ceramah dan muhadharah yang kami sampaikan, sehingga aku memohon kepada Allah agar memberi kepada kita semua kehidupan yang baik di dunia dan akhirat kelak. Dan aku berazam, bertekad bulat, jika Allah berikan umur di tahun depan, insyaallah ta'ala aku ingin dan bertekad untuk kembali kepada kalian dan bisa menyampaikan kembali mau'izah serta muhadharah yang semacam ini. Semua itu dalam rangka saling memberi wasiat kepada al-haq, saling memberi wasiat kepada sunnah. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita semua agar kita mendapat ridhonya. Semoga Allah pula menjadikan kita semua para penunjuk kepada kebenaran, terbimbing di atas hidayah, agar Allah jadikan kita semua orang-orang yang saleh dan membenahi orang yang lain
Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga, para sahabat dan yang mengikuti beliau sampai akhir masa kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazallah Syekhana Ubaid Al-Jabri khairal jaza wa ahsanallah ilaikum wa ja'ala fi mizani hasanatikum walhamdulillahi rabbil alamin.